हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज आम ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू उपर आलोचना करिबा। यह हेउछि एही चैप्टर 2 नंबर वीडियो। प्रथम वीडियो चैनल रे अछि जाइकी देखि नेबे। ताहेले चलंतु देखिबा आज आपण माने केतोटी प्रश्नर उत्तर दे पारिबे। आउ हाँ वीडियोर शेष रे निजर स्कोर निश्चय कहबे। प्रथम प्रश्न हेउछि In which year did Portugal receive monopoly rights over the slave trade? पर्तुगाल को दास व्यवसाय उपरे एकाधिकार बा मोनोपोली राइट्स केउ वर्ष रे दिया जाइथिला? केउ वर्षरू पर्तुगाल एकुटिया स्लेव ट्रेड कला? ऑप्शन रे अछि 1450, 1466, 1492 ना 1503। जानिछन्ते कि सही वर्षटा केउटा? जानिछन्ते जदि कमेंट रे कहंतु। सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन बी 1666। 1666 रे केप भर्डी आइलैंड रे थिबा पर्तुगीज सेटलर को दास व्यवसायर एकाधिकार बा मोनोपोली राइट्स दियागला। एही व्यवस्था पर्तुगाल को आटलांटिक स्लेव ट्रेड रे अत्यंत शक्तिशाली करिदेला। एहा परे व्यवसाय यूरोप, आफ्रिका और अमेरिका को जोड़ी थिबा ट्रायंगुलर ट्रेड रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हैला। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा। व्हिच पर्तुगीज लीडर कैप्चर्ड गोवा इन 1510? 1510 मसीह रे गोवा को केउ पर्तुगीज नेता दखल करिथिले? भास्को डा गामा, हेनरी डी नेविगेटर, अफोन्सो डी अल्बुकर्क, काब्राल। यार सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन सी अफोन्सो डी अल्बुकर्क। अफोन्सो डी अल्बुकर्क पर्तुगीज साम्राज्यर सबुठारु प्रभावशाली सामरिक नेता मानक मध्यरु जणे थिले। गोवा को दखल करी से भारत रे पर्तुगीज शक्तिर एक दृढ़ आधार स्थापन करिथिले। परे गोवा पर्तुगीज इंडियार गोटिए राजधानी होई जाइथिला। चलंतु आगकु जिबा। प्रश्न नंबर 3 Which place was captured by Portuguese in 1511? 1511 रे पर्तुगीज माने केउ स्थान को दखल करिथिले? हरमुज, गोवा, मालाका, श्रीलंका। यार सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन सी मालाका। मालाका दक्षिण पूर्व एशियार सबुठारु कौशलगत बा स्ट्रेटेजिक वाणिज्य केंद्र थिला। जी मालाका को नियंत्रण करुथिला से भारत और चीन मध्य थिबा मसाला व्यवसाय को मध्य नियंत्रण करि पारुथिला। सेतिपाई पर्तुगीज माने 1511 मसीह रे एहाकू दखल करिथिले। 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच प्लेस डिड द पर्तुगीज कैप्चर इन 1514? 1514 मसीह रे पर्तुगीज माने केउ स्थान को दखल करिथिले एवं एहार सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन ए हरमुज। हरमुज पर्शियन गल्फ रो प्रवेश द्वार बा गेट थिला। एहाकू दखल करी पर्तुगीज माने मिडिल ईस्ट और भारतीय महासागर रो ट्रेड रूट उपरे निजर नियंत्रण स्थापन करने को चेष्टा करिथिले। चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न व्हिच कॉलोनी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज इन 1557? 1557 मसीह रे पोर्तुगीज माने केउ उपनिवेश बा कॉलोनी स्थापन करिथिले? बटाविया, मकाऊ, मनीला ना सिंगापुर। सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन बी मकाऊ। 1557 मसीह रे पोर्तुगीज माने मकाऊ उपरे निजर उपनिवेश स्थापन करिथिले। एहा परे चीन सहित यूरोपीय व्यापार एक प्रमुख केंद्र रे परिणत हो जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज जैक्यूज कोर्स? जैक्यूज कोर्स के थिले? एक्सप्लोरर, मर्चेंट एंड बैंकर, पायरेट ना प्रीस्ट। सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन बी मर्चेंट एंड बैंकर। जैक्यूज कोर्स फ्रांस रो सबुठारु सफल व्यापारी मानक मध्यरु जणे थिले। मेडिटेरियन व्यापार एवं बैंकिंग माध्यम रे से बहुत धन संपद अर्जन करिथिले एवं फ्रांस रो राजदरबार रे मध्य बहुत बड़ प्रभाव हासिल करिथिले। परवर्ती क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज जैक्यूज कोर्स अरेस्टेड? जैक्यूज कोर को केउ वर्ष रे गिरफ्त करा जायथिला? 1436, 1442, 1451 ना 1460। सठिक उत्तर हेजिबो तुमर ऑप्शन सी 1451। पॉलिटिकल जेलसी एवं आर्थिक अभियोगर कारणरू जैक्यूज कोर को 1451 मसीह रे गिरफ्त करा जायथिला। तांकर संपत्ति जबत करा जायथिला एवं तांकर शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्यर एही समय रे
ପତନ ହୋଇଗଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ କେନାଲ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟୁବେକ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଲଭେ ରିଭର? କେଉଁ କେନାଲ ଲ୍ୟୁବେକ୍କୁ ଇଲଭେ ରିଭର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା? ବ୍ରେର କେନାଲ, କେନାଲ ଡୁ ମିଡି, ଷ୍ଟେକନିଜ୍ କେନାଲ ନା କିଲ୍ କେନାଲ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଷ୍ଟେକନିଜ୍ କେନାଲ। ଷ୍ଟେକନିଜ୍ କେନାଲର ନିର୍ମାଣ 1391 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ବାଲ୍ଟିକ୍ ସି ଓ ନର୍ଥ ସିର ବ୍ୟାପାରିକ ପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଜଳପଥ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ 1555 ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଏ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ୍? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 1555 ମସିହାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ମସ୍କୋଭି କମ୍ପାନୀ, ଡଚ୍ କମ୍ପାନୀ ନା ଲେଭାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ମସ୍କୋଭି କମ୍ପାନୀ। ମସ୍କୋଭି କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥାପନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏସିଆକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଖୋଜିବା। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅକୁପାଏଡ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଇନ୍ 1580? 1580 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ସ୍ପେନ୍। 1580 ମସିହାରେ ସ୍ପେନ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଦଖଲ କଲା। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଡଚ୍ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ମାଇନ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ 1545 ମେଡ୍ ସ୍ପେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ୱେଲ୍ଥ? 1545 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ କେଉଁ ଖଣି ସ୍ପେନ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନୀ କରିଦେଇଥିଲା? କିମ୍ବେରଲେ, ପଟୋସି, ରୁର୍, ଜାକାଟିକାସ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ପଟୋସି। ପଟୋସି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋଲିଭିଆରେ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ରୂପାଖଣି ବା ସିଲଭର ମାଇନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରୂପା ସ୍ପେନ୍ର ସମ୍ପଦ ଓ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି। ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଜାକାଟିକାସ୍? ଜାକାଟିକାସ୍ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ପେରୁ, ବ୍ରାଜିଲ, ମେକ୍ସିକୋ ନା ଚାଇଲ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ମେକ୍ସିକୋ। 1546 ମସିହାରେ ମେକ୍ସିକୋର ଜାକାଟିକାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ରୂପା ଖଣି ବା ରୂପା ମାଇନ୍ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଟୋସି ସହ ଏହା ସ୍ପେନ୍କୁ ବିପୁଳ ଧନସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଆଉ ସ୍ପେନ୍ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ କାସା ଡି କଣ୍ଟ୍ରାଟାସନ୍? କାସା ଡି କଣ୍ଟ୍ରାଟାସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ନା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ସେଭାଇଲ୍ ନା ଗୋଟିଏ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ଟ ନା ଗିଲ୍ଡ ହଲ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ଏ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ସେଭାଇଲ୍। 1503 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ କାସା ଡି କଣ୍ଟ୍ରାଟାସନ୍ ସ୍ପେନ୍ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଉପନିବେଶ ସହିତ ସବୁ ଲିଗାଲ୍ କଲୋନିଆଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ହୁ ଆଟାକ୍ ସ୍ପେନିଜ୍ ଟ୍ରେଜର୍ ଫ୍ଲିଟ୍? ସ୍ପେନ୍ର ଧନସମ୍ପଦ ବୋହି ନେଉଥିବା ଜାହାଜ ବା ସ୍ପେନିଶ୍ ଟ୍ରେଜର୍ ଫ୍ଲିଟ୍କୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମାର୍କୋପୋଲୋ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରାକେ, କୋଲମ୍ବସ୍, ଆଲବୁକୁର୍କ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରାକେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରାକେ ସ୍ପେନ୍ର ଧନସମ୍ପଦ ନେଉଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ଟ୍ରେଜର୍ ଫ୍ଲିଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସ୍ପେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଡାକୁ ବା ପାଇରେଟ୍ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ହିରୋ ବା ଜାତୀୟ ବୀର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିସିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ 1497? 1497 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଛଧରା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଫିସିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ଜନ୍ କ୍ୟାବଟ୍, କୋଲମ୍ବସ୍ ନା ମ୍ୟାଗେଲାନ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ଜନ୍ କ୍ୟାବଟ୍। ଜନ୍ କ୍ୟାବଟ୍ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବା ସି ଭଏଗେଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମୃଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତୁମର କଡ଼ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ୟୁରୋପର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ଏହାପରେ କଡ଼ ମାଛର ବ୍ୟାପାର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1602? 1602ରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ମସ୍କୋଭି କମ୍ପାନୀ ନା ଲେଭାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ମୋନୋପୋଲି ରାଇଟ୍ସ, ନିଜସ୍ୱ ସେନା ବା ଆର୍ମି ରଖିବା ଏବଂ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାପାରିକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ବିକେମ୍ ଦ ଡଚ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ ଜାଭା? ଜାଭାରେ ଡଚ୍ ବ୍ୟାପାରର ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ସହର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗୋଆ, ମାକାଉ, ବାଟାଭିଆ ନା ମାଲାକା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ବାଟାଭିଆ। 1619 ମସିହାରେ ବାଟାଭିଆ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଉଠିଲା। ଡଚ୍ମାନେ ଏସିଆରେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଠାରୁ ହିଁ ପରିଚାଳନା ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ସ୍ପାଇସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ? କେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବା କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା? କାନାରୀ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିଜି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୋଲୁକାସ୍ ନା କେପ୍ ଭେର୍ଡେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ମୋଲୁକାସ୍। ମୋଲୁକାସ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲବଙ୍ଗ, ଜାଇଫଲ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କମ୍ପିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବି କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଏ ୱେର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଦେ ଷ୍ଟପ୍ଡ ପାଇରେସି, ସେମାନେ ପାଇରେସିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ନା ଦେ ଇନକରେଜ୍ ଫାର୍ମିଂ, ସେ ଫାର୍ମିଂକୁ ଇନକରେଜ୍ କରୁଥିଲା। ନା ଦେ ହେଲ୍ପ ସିପ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଓସେନ୍, ଓସେନ୍କୁ ପାର କରିବାରେ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବାରେ ସେମାନେ ଜାହାଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନା ଦେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସେମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ଦେ ହେଲ୍ପ ସିପ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଓସେନ୍। ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଓ ତୁମର ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବହୁଥିଲା। ବ୍ୟାପାରିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପବନର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ମହାସାଗରର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନକରେଜ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସି ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ଘଟଣା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା? ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଗିଲ୍ଡ, ଗିଲ୍ଡର ରାଇଜ୍ ହେବାରୁ, ନା ଫେୟାରର ଗ୍ରୋଥ ହେବାରୁ, ନା ଅଟୋମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍? ଯେତେ ବି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟୋମାନ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରୁ, ନା ହାନ୍ସେଟିକ୍ ଲିଗ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ଅଟୋମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍। ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର 20ଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଶେଷ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବ, 2ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଚ୍ୟାପ୍ଟର ରିଭିଜନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍କୋର ବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଚ୍ୟାପ୍ଟରରୁ MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିମଲ, ୟୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେଟର। କିପ୍ ୱାଚିଂ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।